أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى رحيم من الشافعي وشيخ حسن البصري وشيخ جنيد البغدادي وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن محمد الغزالي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد أرشد البنجاري وشيخ محمد زين بن عبد الوالي سكمبل وشيخ محمد محفوظ بن حجي محمد رملي وجميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا والأخواننا وأخواتنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون وشمس تجري مسخر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذرية بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نأمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah.
أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qassamallahu azza wa jalla al-aqla ala salasati ajza faman kunna fihi kamula aqluhu wa man lam yakun fihi fala aqla lahu husnul ma'rifati billahi azza wa jalla wa husnul ta'ati lillahi azza wa jalla wa husnu sabri ala ma amara Allah azza wa jalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, qassamallahu azza wa jalla al-aqla ala salasati ajza. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi akal itu kepada 3 perkara. Paman kunna fihi kamula aqluhu. Siapa orang yang 3 perkara ini ada pada orang itu, maka kamula aqluhu, sempurnalah akalnya. Wa man lam yakun fihi fala aqla lahu. Sedangkan siapa orang yang 3 hal ini tidak ada pada orang itu, maka kata Rasulullah fala aqla lahu, orang itu tidak berakal sama sekali. Walaupun kelihatannya pintar, tapi dianggap Nabi kada berakal sama sekali. Nah, nanti kita lihat 3 hal itu ada tidak pada kita. Kalau cuma 1 aja ada pada kita, berarti akal kita itu 1/3 aja. Kalau 2 ada pada kita, itu berarti akal kita itu cuma 2/3. Tapi kalau 3/3-nya ada pada kita, maka kata Nabi tadi, kamula aqluhu, akalmu itu sempurna. Ada orang pinakar tapi pintar, kita bilang kurang seon ini. Kurang seon itu berarti kurang 1/10 aja. Kalau kurangnya banyak, ada yang dianggap Nabi ini kada berakal sama sekali. Nah, kita lihat kita ini termasuk yang berakal atau kada menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita itu ada merasa pintar. Benar pemintarnya, padahal orang sekampungan nyambat bungul, ya lah ada. Jadi jangan perasaan kita. Nah, kalau ini datang dari Nabi, itu udah pasti benar, ya lah. Nah, ini yang aslinya, yang bujur-bujuran pintar. Maka Joko dari sini nanti kita mau ukur kita ini pintarkah, setengah pintarkah, atau bungul bangetkah. Nah, di sini nanti kita melihat. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul ma'rifati billahi azza wa jalla. Yang pertama, berarti 1/3. Orang itu bagus ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila orang itu tahu lawan Allah, otomatis jadi orang beriman kalau lah. Nah, bila tahu lawan Allah itu jadi orang beriman ngarannya. Menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, itu ngarannya orang tahu lawan Tuhan. Tapi kalau kada menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, berarti kada tahu lawan Tuhan, ya kalau lah. Nah, bila orang tahu lawan Allah, itu tanda orang itu 1/3 sudah berakal. Jadi yang model kayak kita ini bakal aja.
Kenapa? Tahu aja lawan Tuhan ya kalau lah. Padahal Tuhan itu kada dilihat loh. Kada ada yang suah melihat Tuhan di antara kita. Tapi bagi orang yang berakal, kada perlu melihat untuk membuktikan adanya Tuhan itu, kada perlu melihat. Dahulu ada A'rabi. Kalau A'rabi itu, kalau bahasa kitanya dusun. Kalau ini, kalau orang Banjar itu nyambat dusun. Kalau orang sini apa? Nyambatnya orang yang pedalaman sana tuh apa ngarana? Bukit. Itu bahasa Banjar, Jawa masih bukit. Kita kan menghina orang. Kalau bahasa Arabnya itu A'rabi, orang pedalaman. Makanya orang pedalaman itu kalau di zaman Nabi itu banyak yang kada beradab. Udah pernah aku ceritakan, ada orang pedalaman datang ke Masingkit. Sekalinya bapak hendak bekamih dihigat tihang. Waktu itu kan tihangnya masih apa? Batang korma. Karena biasanya kalau di hutan asal di belakang pohon bekamih. Itu marah sahabat-sahabat. Cuman waktu itu ada nabi, yang nabi itu bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang beriman itu nabi itu pemaaf, penyayang. Jadi karena melihat orang pedalaman bekamih, ya wajar aja mungkin keingatan habis mengunjun, nah bekamih ya tinggal bekamih aja. Jadi jangan marah, tenang, irba'u, tenang. Kepada sahabat-sahabat tenang, biarkan aja, habiskan aja bekamih. Ini daripada bekamih, hoi, lari tambah banyak kamihnya kemana-mana. Nah itu A'rabi namanya A'rabi itu Dzul Khuwaisirah namanya. Nah itu A'rabi, pintar kada kira-kira bekamih di masjid? Nah, kada pintar kalau lah, atau A'rabi. Nah si Dzul Khuwaisirah ini juga ketika Nabi berjalan ke kampungnya, sekalinya berkuryaknya, woi. Untung aja Nabi kada penyarikan. Nyaring Nabi apa aja. Sehemat Nabi nyaring gitu kan. Soalnya yang mata sa'ah katanya, kapan kiamat terjadi? Itu Dzul Khuwaisirah dia tuh. Hadis yang masyhur benar tuh. Mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Dan Nabi madza a'dattalaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat? Kata Dzul Khuwaisirah, ma'adatulaha bikasratis shalah wala bikasratis siyam wala kinni uhibbullaha wa rasulah. Aku ini mempersiapkan berjumpa dengan kiamat bukan banyak sembahyang, bukan banyak puasa. Tidak ada orang pedalaman itu rajin benar beramal, itu jarang. Ya Allah, jarang rajin beramal orang pedalaman. Yang berhimmat nuntut ilmu aja, tapi rajin beramal, apalagi yang sekali umur hidup itu jarang hanya. Cuman jarnya walakinni uhibbullaha wa rasulah, tetapi aku ini cinta lawan Allah dan Rasulnya. Amun ke itu jar Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab wa anta ma'aman ahbabta. Setiap orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, dan kamu akan berkumpul dengan orang yang kamu cintai. Maka kamu, kata Nabi kepada Dzul Khuwaisirah, berkawan nanti lawan aku di surga. Padahal kada banyak amal. Nah, itu orang pedalaman. Nah, ini ada cerita lain. Ditakuni lawan orang pedalaman tadi. Ikam jadi orang beriman, suahkah melihat Tuhan? Ini orang pedalaman, tapi bisa menggunakan otak sedikit-dikit. Makanya jerku mun kada kawa, kada tahu lawan Tuhan itu bumual. Ini dari hadis. Karena orang pedalaman aja kawa memikirkan walaupun Tuhan itu kada pernah dilihat, kawa. Sekalinya jar yang pedalaman itu gampang banar hendak tahu adanya Tuhan itu. Nih najar tahi onta. Rupanya ada tahi onta kan. Ini tahi onta. Ini biar kada melihat gin ada onta, bila ada tahinya ada tuh ontanya. Ya kada? Bila ada tahi onta ada ontanya. Kada mau tahi ontanya ada ontanya kada ada itu kada mau. Begitu ada pulang tahi kambing gitu. Nah ini tahi kambing nih. Ini kan di Arab tuh kambing lawan onta. Kalau sapi ya tidak. Jarang lah. Nah ini tahi kambing nih. Bila ada tahi kambing,
maka ada tuh kambingnya. Kada mungkin ada tahi kambingnya kada ada tuh, kada mungkin. Nah, sekarang kata Arabi itu, ini nah alam semesta ini ada bumi, langit, matahari, bulan, bintang. Di bumi ini macam-macam ada sesuatu. Pasti ada yang menciptakan. Kada mau apa kada ada. Nah, itu Arabi orang pedalaman kawa berpikir bahwasanya kalau ada sesuatu pasti ada yang membikin, walaupun yang membikin itu kada melihat. Ini ontaknya kada ada lihat sekarang, tapi pasti ada bekasnya onta di sini nih. Kada mau tahinya aja ada, ontaknya kada ada. Itu pikiran Arabi yang kada pakai dalil-dalilan. Itu kada pakai dalil ngarannya. Kada ada di dalam Quran, kada ada. Pokoknya kayak itu aja. Oh. Jadi pokoknya orang pintar itu tahu ada Allah, walaupun kada suah melihat. Itu yang pertama, tahu ada Allah dan ma'rifatnya itu bagus. Nah, tahu lawan Allah itu plus dengan semakin orang bagus, semakin tahu dengan macam-macam sifat Tuhan. Tentu jarku sifat Tuhan yang pertama itu yang paling penting adalah Allah itu adalah Tuhan. Kita ini adalah makhluk. Itu yang paling utama tuh. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kalau kita merasa kita adalah makhluknya Allah dan Allah itu adalah pencipta kita yang harus kita sembah, maka orang yang benar-benar bagus makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan ini bujuran. Yang memberikan manfaat mudarat itu siapa? Orang kenal dengan Allah, Allah lah. Berarti makhluk bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Kada bisa. Makanya kalau orang ma'rifatnya bujur-bujuran, kada suah hendak minta tolong lawan makhluk. Ini aku contohkan aja yang di dalam kitab ya. Itu ketika Nabi Ibrahim alaihi, kalau bahasa kitanya itu dengan meriam. Jadi dilontarkannya itu kadang-kadang wani memeraki apinya itu tahulah jarku. Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke apinya itu, apinya menyala itu tahulah. Api menyala terus. Itu kira-kira ganal kada tumpukan kayunya itu nah. Habis itu nyala terus tuh. Nah, tapi yang jadi patokan ceritanya manakala Nabi Ibrahim itu ini sudah dilontarkan nih, udah terbang dari Manjanik tadi menuju api tadi. Waktu itu Jibril turun. Jadi Jibril butuh bantuan kah? Kalau bahasanya nih, lamma ulqiya Ibrahim alaihi salatu wasallam finnar. Nah, itu diantaranya yang pertama dahulu, Allahumma innaka wahidun bis sama wa ana fil ardi wahidun a'buduka. Ya Allah, engkaulah Tuhan satu-satunya dan sekarang akulah hamba satu-satunya, karena belum ada lagi Nabi Ismail, belum ada kan, ini masih bujangan nih. Aku nih pang yang jadi orang beriman, jadi terserah pian aja nih, nak mati aku mati. Nah, yang jelas pian Tuhan, aku hamba, kada tahu lagi dah kayak apa. Nah, itu salah satu. Kemudian di kalimat yang lain itu Jibril datang. Jar Jibril, ini butuh bantuan kakak-kakak. Ini kalau lagi terbang itu, aku sambut aja, aku bawa terbang ke lain kan gampang. Nah, itu ketika Jibril memberikan tawaran, Anda minta bantuan kah? Ujar Nabi Ibrahim, ini orang yang tahu Allah, yang tahu segala-galanya, Allah yang bisa memberikan manfaat, Allah yang bisa memberikan mudarat. Kalau orang hendak memudaratakan, nih termasuk memasukkan ke api, itu kan orang hendak memati aku. Kalau Allah berkehendak aku tidak mudarat, ya tidak mudarat. Nah, karena ini orang husnu ma'rifati billahnya luar biasa. Waktu diberi tawaran oleh malaikat Jibril, ikam hendak minta bantuan kah lawan aku? Amma ilaika fala, kata Nabi Ibrahim, kalau untuk kamu dosa gin. Wa amma ilallah bala, tapi kalau minta bantuan dari Allah, iya. Nah, ini orang makrifatnya kelas atas, ditawari bantuan ya kada mau oleh selain Allah, karena Nabi Ibrahim berpikir
Jibril ini juga kalau Tuhan kada mau apa-apai ya kawa juga. Ini makrifat kelas atas. Makanya itu diantaranya nanti kalau Imam Junaidi Al-Baghdadi itu mengatakan kalau orang makrifat itu ini selalu Allah terus yang kalau mengadu ke Allah. Kada mengadu ke orang tah. Bila mengadu ke orang itu belum makrifat lagi. Kesahan. Apa nih kamu kada berduit tuh ini. Ini guru nih bagaimana nih. Baras tadi terhutang 3 hari udah makan iwak karing terus. Bagaimana lawan murid. Tuh. Murid banyak kada yang pahamnya. Nah, yang model kayak itu tuh belum makrifat lagi orang tuh. Itu sudah dia menggantungkan urusan bantuan itu seolah-olah kepada makhluk. Ya Allah lah. Nah, tapi secara umum, nah, jadi Nabi Ibrahim tadi lawan Jibril ya kada minta tolong, apalagi lawan orang aja tambahnya ya kada. Nah, karena Tuhan yang bisa memberikan manfaat bisa mudarat, Tuhan tinggal bilang ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau hai api bardan, dingin, wasalaman, dan beri keselamatan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Jadi ringkasnya, nih kalau kita nih santai begini kan, kalau ada kipas angin tuh nyaman kalau leh. Nabi Ibrahim ketika di dalam api yang 40 hari 40 malam itu perasaan lebih nyaman daripada yang kita misalnya di kamar AC. Lebih nyaman Nabi Ibrahim yang di sejuk banget perasaan. Cuman Allah. Nah, tapi kita kada usah setinggi itu. Kita yang standar kita aja. Tanda kita ini berakal bahwasanya kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan. Tuh tahu bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, tuh berakal dah. Nah, nanti semakin ditinggikan ya bagus. Kemudian yang kedua, tanda orang berakal, artinya orang berakal itu berarti orang beriman. Kalau kada beriman, kada bakal. Habis kisah. Tersinggung lah. Ini jar Nabi kayak ini. Nanti kita konfirmasi lagi dengan ayat Quran. Kita anu dulu. Yang kedua, wa husnut ta'ati lillahi azza wa jalla. Selain orang itu tahu bahwasanya dia punya Tuhan Allah. Nah, orang yang berakal itu adalah husnut ta'ah, bagus taatnya lillahi azza wa jalla kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun ada orang itu beriman, cuman kada mau beramal. Beriman banyak orang beriman itu kada beramal tuh banyak. Itu kurang juga tuh akal tuh. Ditakuni, kamu orang Islam gak kada kah? Islam nampilingku benar ya. Kamu nyambat aku di Islam, aku mulai kaiku Islam nyambat aku ni di Islam datang tampiling. Kenapa? Jangan kada suah kuliah sembahyang Jumat aja kamu kada suah. Aku jar memang bahari dah mulai kada sembahyang terus. Nah, itu artinya orang Islam tahu bahwasanya Allah itu Tuhan. Cuman husnul taatnya kadada bagus taat. Taat yang baik itu kadada lawannya. Itu kurang juga tuh akal. Ujar Nabi. Ya. Jadi bila ada yang pina orang sembahyangan kada sembahyang, ngobrol aja. Kadang-kadang yang diobrolkan kadang-kadang ya tadi ilmu makrifat. Yang diobrolkan ilmu makrifat. Orang ajan di masjid, buahnya di pos kambling. Yang dikesahkan kesah Tuhan. Bahkan ada yang berpandir kayak ini. Kenapa? Jangan ada sembahyang. Tuhan belum menggerakkan hatiku lagi jangan. Tuhan belum menggerakkan hatinya. Tuh ingatakan tuh. Di dalam kitab-kitab itu kita menyandarkan semua perbuatan itu ke Tuhan itu selain daripada syariat ini. Nah, kalau syariat jangan disandarkan ke Tuhan dalam artian, nah, kalau misalnya kenapa ikam
kada dapat duit, Tuhan belum memberi rezeki, kada apa-apa. Kenapa ini garing kada ampe-ampe ini, Tuhan belum memberi kesehatan, kada apa-apa itu. Tapi kenapa belum sembahyang, Tuhan kada memberi hidayah, kada boleh gitu. Kada boleh. Jangan kayak itu kada boleh, kalimat yang kada boleh diucapkan. Walaupun pada hakikatnya semua terjadi itu benar karena Allah, tapi kalimat yang model seperti ini kada boleh diucapkan. Ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsik, kalau bahasa Quran itu. Walaupun kul kullun min indillah, apapun yang terjadi kepada kamu dari kebaikan itu sandarkan ke Allah. Tapi kalau yang terjadi kepada kamu itu keburukan, sandarkan kepada diri kamu. Kada sembahyang itu kebaikan atau keburukan? Kada sembahyang kebaikan ke keburukan kah? Keburukan dia, jangan sandar Tuhan kada beri petunjuk kamu. Padahal aku ndang raja ajan, bangun aja kamu. Cuman koler kamu. Nah berarti yang maulah koler ini Tuhan. Itu kada boleh sama sekali itu. Nah, itu diingatkan tuh. Nah, jadi orang yang berakal itu adalah husnul ta'ah lillahi azza wa jalla. Dia taatnya lawan Allah itu bagus. Jadi mun kita ini termasuk orang yang beriman. Kemudian kalau Tuhan, kan orang beriman itu lalu ada peraturan-peraturan kalau. Nah, lalu Tuhan menyuruh gawi ini. Orang yang berakal itu mau. Artinya bila yang kadang mau beramal walaupun beriman lah, itu kurang tuh akalnya tuh. Walaupun ya terserah aja mau guru tasawuf kata dia. Tetap itu dianggap, ini bukan dari aku ya, itu dari Rasulullah, dianggap kada berakal. Jadi yang koler beramal itu. Jumat aja dipaksa bini. Aja bini sembahyang sudah ke masjid. Sudah 5 waktu kada juga barang Jumat supaya kelihatan juga. Supan aku nih ya, mau tolak. Nah, itu yang kada bagus amal tuh. Nah, itu parai, dianggap kada berakal. Jadi mun kayak kita nih orang sembahyang, bahkan yang sunnah-sunnah kita gawi ya. Duduk di majelis seperti ini kita gawi juga, bersalawatan kita gawi juga. Nah, jadi jarku bersalawatan itu jangan dikira biasa-biasa. Itu kalau di dalam hadis la ya'lamu qadrahu illallah, kada ada yang tahu kadar balasan dari orang bersalawat yang khusyuk itu kecuali Allah. Kalau inya kada tahu itu berarti ganal banar. Yang ada orang bertanya lawan Nabi, kata sahabat bertanya kepada Nabi, salatullah asyran ala man shalla alaika wahidatan liman kana hadiral qalbi. Apakah salawat Allah 10 kali terhadap orang yang bersalawat kepada engkau sekali, itu apakah liman kana hadiral qalbi, bagi orang yang hatinya itu lagi bersalawat, lagi khusyuk, kan ada hadis Nabi kalau man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyran, kan kayak itu. Nah lalu orang bertanya, itu yang salawat Allah 10 itu lawan orang yang lagi bersalawat itu yang hadiral qalbi kah? Yang lagi hatinya khusyuk tenang? Kata Rasulullah, la, tidak. Salawat Allah 10 kali bagi orang yang bersalawat itu tidak bagi orang yang hadiral qalbi. Walakin likulli musallin alayya ghafilin. Itu salawat Allah 10 kali kepada orang yang bersalawat kepadaku sekali, itu diberikan Tuhan kepada orang yang bersalawat kepadaku walaupun dalam keadaan ghafilin, dalam keadaan lupa. Misalnya kita bersalawat nih, padahal kita ini ada urusan habis acara nih misalnya. Jadi sambil bersalawat, mudahan aja orang yang urusan itu menghadangi aku di rumah. Amunnya kada, wah ya sudah bisa kada jadi urusan ini. Nah, kalau urusan 10 juta ini. Jadi pikiran kita ke orang.
Kada tapi cuman hendak bulik berdahulu supan juga guru belum bulik tatap duduk di majelis bersalawat gitu. Nah padahal otak kita sudah di rumah karena ada urusan misal atau aja yang hobi mancing misalnya babaya bersalawat ini esok jar hendak muunjun dulu nih benar rami banar kawan muunjun misalnya, jadi pikiran kita ke unjun bukan ke salawat. Nah itu yang bersalawat yang penting muntung ya Rabbi sholli ala Muhammad 4 juga ya Rabbi sholli ala Muhammad, pokoknya pikiran dah kacau balau dah di dalam hati ini, pokoknya kada diingat sama sekali lawan salawat, cuman muntung tetap ucap, cuman hati sudah kemana-mana tuh. Kan macam-macam kita nih kadang-kadang urusan kalau lagi duduk pengajian ini kan belum tentu juga ada juga yang mungkin mikirkan urusan apakah. Nah ini bahkan wa yu'tillahu amsalal jibal, selain dia dapat 10 salawat dari Allah, Allah tambah orang itu mendapatkan pahala amsalal jibal, seperti gunung-gunung. Nah, gunung-gunung itu kan sesuatu yang berat, yang besar. Itu bagi orang yang bersalawat biasa-biasa saja. Nah, lalu amma idza kana hadiral qalbi, kalau ada orang yang bersalawat plus konsentrasi, dasar pikirannya salawat aja ini, alhamdulillah Tuhan memberikan waktu kesempatan untuk bisa bersalawat, mudah-mudahan ini mendekatkan lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Dalam hati ini ingat benar itu yang tadi la ya'lamu qadrahu illallah, tidak ada yang tahu berapa besar pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah aja. Orang lain gak ada yang tahunya, malaikat gak ada tahu. Nah, kita ini kan termasuk orang yang wajib kita gawi, yang sunnah banyak juga yang kita gawi. Itu boleh jadi insya Allah kita ini termasuk aja orang yang husnul ta'ati lillahi azza wa jalla, mau bagus taatnya lawan Allah. Jadi 2 tanda berakal kita sudah. Jadi orang Islam tahu bahwasanya Allah adalah Tuhan, ya berakal. Plus mau kada beramal, termasuk yang mau aja beramal. Ya ada kawan kita yang kada mau beramal ada. Yang Jumat aja kelihatan 5 waktu parai dah. Lihat di rumah dasar kada sembahyang juga. Ada tuh mau disuruh pengajian jauh harapan. Ya jadi aku kecuali Jibril turun nyarinya mau. Cuman guru aja, cuman Habib aja koler. Habib Umar ayo hajar. Kan ada tuh, ada orang lagi Habib Umar datang tulak aja, padahal sembahyang kada juga ambil berkah aja. Ya tetap lumayan aja bang, cuman masih kurang tuh akal tuh, kada bagus beramal. Nah kita alhamdulillah. Yang ketiga lagi, bila yang ketiga ini ada bakal bujuran kita nih. Nah, masukkah kadakah? Wa husnus sabri ala ma amarallahu azza wa jalla. Yang ketiga, tanda orang yang berakal sempurna itu ketika dia sudah taat, dia wa husnus sabri, bagus sabar, alama amarallah, atas perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah itu perlu sabar. Ini ada orang kalau beribadah sekali sanggup aja. Malam nisfu Sa'ban berhimat beramal, tapi habis itu kada beramal terus. Itu kada bagus juga masih. Yang bagus itu beramal itu terus-terusan. Walaupun ada rintangannya terus aja sabar, kada ampih ke beramal. Rancak banar sudah kubacakan ayat tuh yang jago ayat wasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Tuhan engkau, wa kun minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang yang sujud. Sujud itu satu dari kerjaan-kerjaan yang dikerjakan dalam sembahyang. Ya kalau lah, sujud itu satu dari kerjaan-kerjaan sembahyang, karena sembahyang itu berdiri, rukuk, i'tidal, yang paling utamanya sujud. Nah, jadi disuruh wakun minas sajidin, jadilah kamu termasuk orang yang sujud. Arti sujud itu berarti termasuk orang yang sembahyang. Itu kalau dalam istilah ilmu mantik disebut zikrul ba'di wa iradatul kul. Disebutkan sebahagian, kan sembahyang itu ada berdiri, rukuk, i'tidal, sujud. Disebutkan sebahagiannya sujud.
Tapi wa iradatul kul, tapi yang dimaksud adalah kesemuanya. Kesemuanya artinya apa? Ya, sembahyang. Jadilah kamu itu orang yang sembahyang. Lalu sampai kapan sembahyang itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu beribadah kepada Tuhan itu sampai datang kepada kamu kematian. Berarti lawas kada beribadah nih? Lawas. Lawas ini yang perlu sabar. Ya, kadang-kadang ini kada juga pang menuduh. Itu yang orang pergi ke sekumpul itu, yang pergi ke sekumpul itu ada yang ketika acara haul itu mulai tengah hari, habis johor udah duduk aja di situ. Nah, ke acara habis maghrib, nyawalah, habis asar duduk aja di situ, habis maghrib tambahnya lawas banget, semangat benar kayaknya. Cuman nih kada sabarataan bang lah ada. Soalnya beberapa imbah bulik kan bahasa sembahyangan, mudahan dapat berkah guru sekumpul aja. Itu bagus saya beramal, cuman satu matanya. Yang bagus itu yang selawasan, sabar dalam beramal itu sabar. Beramal itu kada mun sehari aja semua orang sanggup. Nanti lah kamu sembahyang hari ini pokoknya asal sanggup berataan, disuruh misalnya ikam berzikir, nah berzikir lah 10.000, tapi sekali aja sanggup aja, maram situ taliur-liur, salibah itu tamat misalnya, hakun aja bang. Tapi mun yang tarus-tarusan ini, nah yang tarus-tarusan ini yang ngalih. Dan orang yang berakal itu sabar di dalam, ulangi kalimatnya, wa husnus sabri, bagusnya sabar alama amarallah, atas perintah yang telah diperintahkan oleh Allah. Perintah Allah apa? Ya mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, dan itu perlu kesabaran. Jadi ada orang beribadah itu kada apa ya? Kalau semangat pindah banget, tapi mun sudah koler mana aja kawan dahulu lagi pengajian misalnya, kemana guru ada terus, wah ini di mana aja guru kada ada terus pulang. Tamat modelnya gitu nah. Aku kada apa-apa juga bang, jadi aku udah sama cari orang, aku madahakan beneran. Itu kenapa? Itu kada bagus dalam sabar taat. Yang hebat itu terus-terusan taat itu. Walaupun kadang-kadang namanya taat itu ada rintangannya. Kadang mau taat itu kada ada rintangannya. Pasti ada halangannya terus. Nah, inilah dalam hadis. Nah, jadi kalau kita ini sebuting ini kita kada tahu lagi lah. Apakah kita ini terus-terusan beramal sampai ke mati, atau jangan-jangan ada yang terhenti sebelum mati. Bila terhenti sebelum mati, nah, itu masih kada tapi pintar juga ngarannya. Ya ada pernah aku kisahkan beberapa anu yang lalu. Dulu guru aku tujar kalau melihat masjid, melihat musalla, bawaannya ada sembahyang terus. Itu lagi belum tahu ilmunya katanya. Wah ini sudah tahu ilmunya, lalu aja di masjid itu kan usah sembahyang lagi. Wah, matiku, muka itu lebih baik kamu ada tahu daripada tahu ilmunya. Lagi kada tahu ilmunya sembahyang aja. Wah, ini dah tahu sampai sudah. Kada sembahyang lagi, muka itu jadi aku lebih baik kamu ada tahu ilmunya daripada tahu. Kada sembahyangan lagi, mah ini pokoknya model kada tahu juga kayak pakai ilmunya itu pokoknya. Aku kira kada tahu juga ilmunya, pokoknya masih gitu cukup dengar orang ajan ya. Apakah diingatakan kada tahu juga? Tetapi ilmu yang model seperti itu ilmu yang salah. Hadis ini sesuai dengan ayat Quran. Ayat Quran apa? Innalladzina qalu rabbunallah. Orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Berarti beriman kada? Beriman. Summastaqamu, kemudian orangnya itu istiqamah di dalam taat. Jadi taatnya ada, kemudian istiqamah itu berarti terusan. Nah, bahasa Quran dengan bahasa hadis ini sama. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian istiqamah. Ayat yang kita baca, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada sedikit pun rasa takut atas mereka.
Jadi orang kalau seperti itu tuh gak ada takut. Walahum yahzanun, gak ada sedih-sedihnya. Karena di akhirat nanti itu suasana itu mengerikan. Di akhirat nanti. Cuman kalau orang sudah mengaku Allah adalah Tuhannya, kemudian istiqamah sampai mati, kayaknya di akhirat itu ndak ada takut-takut sedikit-dikitnya, kan ada. Orang huru hara kah, orang apakah, orang kelaparan kah, orang kepanasan kah, ada tahu kisah, santai aja. Itu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Nah, orang yang model seperti ini yang akan menjadi penghuni surga. Mengaku Allah adalah Tuhan, kemudian mengerjakan taat, taatnya terus-terusan. Nah, ingatkan taat yang terus-terusan. Walaupun taat itu jaku macam-macam bentuknya. Jaku jangan sampai ikam itu salah dalam memaham istiqamah. Ada orang yang memaham yang arahnya istiqamah itu duduk kada berpindah-pindah aja. Itu salah. Misalnya ini di masjid kelak, ikam itu misalnya di sini terus 2 tahun dah di sini terus. Itu jar istiqamah benar itu istiqamah yang salah. Kenapa? Bukan itu, istiqamah itu adalah istiqamah di dalam taat. Kalau tempat barang-barang aja. Bahkan ini hukumnya kalau ikam duduk di sini terus kada berpindah-pindah, itu hukumnya makruh. Kenapa? Masjid ini tempat umum pula. Artinya siapa yang berdahulu boleh menempati itu. Tapi kalau sudah terkenal di sini tempat ikam, itu orang serba salah. Sudah kamat gini orang masih melihat, adakah orang yang biasa di sini kada adakah? Kalau pindah ada, asal ada nyaman, seolah-olah itu jadi tempat pribadinya. Ya kalau lah, itu yang jadi makruh hukumnya. Jadi yang namanya istiqamah itu istiqamah di dalam taat. Walaupun taatnya macam-macam. Yang kemarin di Hapsian itu, yang terjadi lawan kita ini itu kada sama. Tuhan bisa memberikan macam-macam tuh. Hari ini posisi kita sebagai murid misalnya. Apakah yang namanya istiqamah itu jadi murid terus? Enggak juga. Suatu saat kita berpintar, berampih jadi murid, jadi guru pulang. Itu istiqamah kah? Istiqamah karena sama-sama taat. Hari ini jadi makmum aja terus. Sekarang nyembah 3 tahun jadi imam besar di masjid. Itu istiqamah kah? Istiqamah dalam taat juga. Lalu yang jadi imam misalnya udah bertuha, lalu jadi makmum, istiqamah kah? Istiqamah juga di dalam taat juga, sama aja. Jadi imam kah, jadi makmum kah? Taat juga. Kebetulan saat ini masjidnya di sini, pindah rumah, ada pulang situ, lalu masjidnya pindah ke situ, lalu di situ pulangnya sembahyang, istiqamah kah? Istiqamah. Kada aja kada boleh pindah-pindah kalau sudah masjid yang itu rumah kue ini di Mencimai misalnya, kalau ke sini terus ya dah dahulu bujur di sini, kada boleh pindah-pindah. Mau ada boleh aja pindah. Istiqamah itu istiqamah di dalam taat. Makanya aku pribadi, jadi aku berkali-kali aku ceritakan, aku kada apa-apa ikam itu misalnya pindah guru, kada apa-apa. Karena yang paling penting itu istiqamah dalam menuntut ilmu. Bukan istiqamah lawan akunya. Kalau istiqamah lawan akunya, siapa tahu aku jadi sesat. Ikam tetap aja. Pokoknya ngarannya guru ini pegang terus. Nggak mau. Kalau kira-kira yang ku sampaikan ini kena pacangan menyesatakan ikam, itu ampihan aja ikam berataan. Pindah guru. Jangan sampai. Pokoknya sekali guru tetap guru. Pokoknya hidup mati lawan guru ini. Kalau nya salah tinggalkan aja. Karena bapak. Itu kata kata Abu Bakar Siddiq ketika diangkat jadi khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar Siddiq berkata seperti ini, lastu bi khairikum, aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Walaupun sebetulnya beliau memang orang terbaik, tapi kata beliau, aku bukan orang terbaik. Cuman begini aja, kalau kalian lihat aku ini lurus, bantu aku. Tapi kalau kalian lihat nanti aku bengkok, luruskan aku. Nah, itu artinya seperti itu. Jangan pokoknya kamu kalau jadi murid betul sesat ke aku, empati terus. Jangan. Kalau fatwa aku salah, tinggalkan. Cari fatwa yang bujur. Nah itu istiqamah orangnya.
Jadi ada orang kada boleh kamu pindah-pindah guru lah. Kamu kalau pindah-pindah guru kena durhaka. Yang paling penting kamu jangan benci lawan guru itu. Kalau gurunya salah ya diluruskan, kada apa-apa aja. Suatu saat ikam lebih tinggi ilmunya daripada guru, ya kada mungkin lagi ikam belajar lawan guru itu. Aku itu banyak besi guru mengaji ya. Idin sekolah SMA aja, tapi guru kita mengaji bahari, tetap kita anggap sebagai guru. Tapi kada mungkin lagi kita belajar lawan Hidin. Kita sudah membaca kitab kuning, Hidin Quran ya mas. Itu ibaratnya aja. Jadi yang namanya istiqamah itu bukan kada boleh pindah, atau kada boleh pindah tempat gitu ya. Nah, sahabat-sahabat ya kok pindah-pindah aja tuh kemana-mana mereka. Bahkan kadang-kadang Rasulullah mereka tinggalkan karena memang ada perkara agama yang lain yang baru. Misalnya Muaz bin Jabal kan terus menerus menuntut ilmu dengan Rasulullah SAW. Suatu saat disuruh Nabi pergi sana, kamu udah lagi nuntut ilmu, jadi guru pulang. Jadi guru sana. Itu kan istiqamah kah? Nabi ditinggalkan. Tapi karena ada urusan yang lain. Yang paling penting baik. Ulangi sekali lagi. Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah. Orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, semastaqamu, kemudian istiqamah. Ulangi istiqamah itu yang paling penting. Kamu selalu di dalam kebaikan, walaupun kebaikannya macam-macam. Kebetulan lagi hari ini hapsian. Besok libur jar hapsiannya, kita sarwanan ke situ, sarwan betahlilan pulang. Wahjar itu kada istiqamah orangnya. Minggu tadi di majelis ini, minggu ini kada ada terlihat. Aku kada terlihat itu karena di sebelah rumahku ada orang betahlil. Baik juga kada orang betahlil atau baik juga. Kalau pokoknya kamu kada boleh tertinggal walaupun sekali. Kalau sekali berarti kada istiqamah. Bukan. Yaku kita itu Allah menyuruh kita beribadah itu macam-macam, Tuhan yang menentukan itu. Kalau lagi lapang ada jadwal rutin kita. Soalnya ada sesuatu saat di higa rumah misalnya ceramahan misalnya kan, acara tasmiyahan ceramahan, ya sudah tinggal lagi pengajian biasa ke situ misalnya. Selain tetangga patuh banget dan lain sebagainya, ya sekali-sekali. Kan berniat membanding-bandingkan gak ada, apa aja. Yang penting sama dalam baik. Jangan menkawan kada turun, jangan mementingkan tahlilan di higa rumah ini, majelis ditinggalkan itu kada istiqomah ngarannya. Kada termasuk ayat Quran ini kada masuk aja. Sahabat-sahabat itu macam-macam, ada yang kadang-kadang di hadapan Nabi, kadang-kadang di luar Nabi, ada apa-apa. Yang paling penting terus di dalam kebaikan. Nah, orang yang seperti itu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak ada rasa takut, enggak ada sedih-sedihnya. Ulaika ashabul jannah, ini yang pacangan jadi penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Kalimat ini ditutup dengan jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amal yang telah mereka perbuat. Jadi amal kita itu, kata Allah, memang amal kamu. Bukan. Nah, itu ada kalanya Allah bilang seperti itu. Jadi kadang-kadang Allah mengatakan amal kita ini adalah amal ikam yang perlu dibalas. Ada juga Allah mengatakan ikam itu kada beramal sama sekali, semuaan pemberianku. Jadi dua-duanya tetap. Kadang-kadang secara syariatnya yang beramal siapa? Kita. Tetapi kadang-kadang kita masukkan juga hakikatnya, siapa yang beramal, Allah lah yang menentukan kita sehingga kita kawa beramal. Tapi ringkasnya sama kada. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, berarti kenal Tuhan, kemudian sumastaqamu, berarti orangnya mau beribadah dan terus-terusan. Maka aku ulangi sekali lagi, kita ini karena beriman, karena sudah mau aja beramal, sudah bakal, tinggal sebuting aja lagi. Mudah-mudahan kita seberataan terus beramal sampai mati. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashra fi jami' ta'at bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.